प्यारे विद्यार्थियों, अज असी करांगे एनवायरमेंट एजुकेशन का चैप्टर नंबर 15। इस तो पहला असी चैप्टर नंबर 13 ते चैप्टर नंबर 14 दी वीडियोज़ तुसीं देखियां होणगियां ते बुक दे विचों चैप्टर्स नूं पढ़िया होएगा। अज असी चैप्टर नंबर 15 की गल करांगे। असी बेटा जिहड़ी यूनिट कर रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन जां एनवायरमेंटल एक्शनस, इस दे विच चैप्टर नंबर 13 दे विच जो इसका पहला पार्ट सी उस दे विच असी बेसिक ह्यूमन नसैसिटीज़ जिवें फूड की गल कीती है जां फ्यूल कंजप्शन की गल कीती है जां शैल्टर की गल कीती है। तो चैप्टर नंबर 14 दे विच असी ह्यूमन पॉपूलेशन की गल कीती है कि किवें ह्यूमन पॉपूलेशन इनक्रीज़ हो रही है तो इस इनक्रीजिंग ह्यूमन पॉपूलेशन नाल साडे एनवायरमेंट दे उत्ते की इफैक्ट्स हो रहे हैं। हुण असी चैप्टर नंबर 15 दे विच की पढ़ना है कि जो ह्यूमन की पॉपूलेशन जिवें इनक्रीज़ होगी उसकी पॉपूलेशन इनक्रीज़ होने दे नाल साडे कोल कंजप्शन के पैटर्न किवें चेंज हो गए। जो असी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि असी कंज्यूमर्स हैगे हैं, एनवायरमेंट दे विचों असी बहुत कुछ लै रहे हैं, अपने असी रहन सहन दे लई, अपने लाइफ स्टाइल दे लई बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। असी मार्केट दे विचों बड़ा कुछ खरीद के लैके आउणे हैं। तो जिहड़ी साडी पूरी खपत है, जिहड़ी साडी पूरी कंजप्शन है, वो किवें चेंज हो रही है विद इनक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपूलेशन, ये असी बेटा इस चैप्टर दे विच पढ़ना है। सो इस चैप्टर दे विच है चेंजिंग कंजप्शन पैटर्नस। इस दे विच बेटा ये है कि साडे कोले बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच नैचुरल रिसोर्सिस उपलब्ध सी किसी टाइम दे उत्ते, पर जिमें जिमें साडी पॉपूलेशन वधी जां असीं ये कह सकते हैं कि असीं डिवैलपमेंट कीती, विग्यान के खेत्र दे विच तरक्की हुई, विकास होया, तां इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल की हो गया, साडे कोले जिहड़े कुदरती स्रोत सी वो कुदरती स्रोत लिमिटेड सी। तां जिमें जिमें पॉपूलेशन वधी इन्हां कुदरती स्रोतां दे उत्ते स्ट्रैस वधनी शुरू हो गई, इन्हां दी कंजप्शन वधनी शुरू हो गई। इन्हां दी जदों वरतों वध जूगी तो साडे कोल नेचुरल रिसोर्सिस लिमिटेड हो जाणगे, तो इहदा मतलब कि एक तरीके नाल खत्म हो जाणगे। तो जे इस तरीके नाल चलदा रहा तो साडे कोलों वो दिन बहुते दूर नहीं है जदों कुदरत दे जिहड़े तोहफे हैगे है, नैचुरल रिसोर्सिस ने साडे कोलों पूरी तरह खत्म हो जाणगे। तो बेटा जिमें जिमें असीं गल करते हैं कि पहलां साडे कोल कंजप्शन घट सी बट हुण कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये क्यों होया? असीं क्यों बार बार ये गल कर रहे हैं कि जिमें डिवैलपमेंट हुई है, विग्यान ने तरक्की की है, तो उन्हां चीज़ां दे नाल साडी कंजप्शन वधी है, साडी खपत वधी है। तो इसका रीज़न, सब तो पहला रीज़न की है कि साडे जिहड़े जीवन के रहन सहन के ढंग ने जां जिहड़ा साडा लाइफ स्टाइल हैगा वो लाइफ स्टाइल असीं टोटली चेंज कर लिया, क्योंकि साइंस ते टैक्नोलॉजी ने साडे लाइफ स्टाइल नूं बदल के रखता। जे असीं कुछ सਮਾं पहलां दी गल करिए, कुछ साल पहलां दी गल करिए, तो असीं गर्मियां दे विच घरां दे विच पੱਖੇ नाल जां वध तों वध साडे घरां दे विच कूलर हुंदा सी, पर हुण जिहड़ा हैगा लगभग हर घर दे विच जिहड़ा हैगा AC की सुविधा होण लग गई। जिहड़े बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, जिहड़े पैसे लगा सकते हैं, तो AC जरूर लगाउंदे है। तो ये साडा लाइफ स्टाइल ही तो चेंज होया है। पहलां साडे पिंड दे जां साडे शहर दे किन्ने घरां दे विच AC हुंदे सी, हुण जिहड़े किन्ने घरां दे विच AC ने, जे असीं ये कंपैरिजन करिए तो सानूं भी पता लग जाएगा। दूसरा जिहड़ा हैगा आपां कुछ सਮਾं पहलां दी गल करिए तो साडे घरां दे विच टैलीविजन बहुत घੱਟ हुंदे सी। उस तो कुछ सਮਾं पिछे जाइए तो पिंड दे विच किते किते कोई टैलीविजन हुंदा सी, जां जिहड़ा हैगा किसी खास दिन जिहड़ा हैगा किसी जगह दे उत्ते सिनेमा दे तौर ते जिवें असीं फिल्म देखण जाने उस तरीके नाल प्रोजैक्टर दे नाल फिल्मां चलाईयां जांदियां सी। पर हुण जिहड़ा समां बदल चुक्या है, हुण हर घर दे विच टीवी है, हर घर दे हर कमरे दे विच टीवी आ चुके है। इस तरीके दे नाल ही जिहड़ी साडी किचन हैगी है वो भी कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। रसोई दे विच साडे कोल जिहड़े नਵੇਂ नਵੇਂ जिवें माइक्रोवेव आ गया, फूड प्रोसैसर आ गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिहड़े हैगे ने बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इहदा मतलब की होया कि जिमें जिमें साडा लाइफ स्टाइल चेंज होया है उस तरीके नाल साडी ऊर्जा की खपत भी वधी है, तो साडे जिहड़े हैगे ने होर ज़्यादा सोर्सिस साडे कोले आ चुके हैं। दूसरी जिहड़ी एक होर चीज़ साडे कोले जिहड़ी हुई है वो है यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी। बेटा जे असी अज दे समय दे विच गल करिए तो असी बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल चीज़ां वरत रहे हैं। मैं चैप्टर नंबर 13 दे विच भी यही गल कीती सी कि सानू इस तरह दी चीज़ां वरतनियां चाहिदियां ने जिन्हां नूं मुड़ वरतिया जा सके जां जिन्हां दी रिपेयर करवाई जा सके, मतलब कि डिस्पोजेबल चीज़ां नहीं सानू वरतनियां चाहिदियां। सो उही चीज़ इत्थे है कि असी वरतो ते सुट्टो दे सिद्धांत दे उत्ते चल रहे हैं। तो जिवें अपने कोल जिहड़ा हैगा पैन है, उसका सपोज जिहड़ा रिफिल खत्म हो गया तो असी उसनूं सिੱਟ दिंदे हैं, नवां पैन लै लैंदे हैं, तो असी उस दे विच कोई रिफिल नहीं करते है, उसे नूं असी सिੱਟ के नवां लै लैंदे हैं। तो इस तरीके दे नाल ही अपने कोले जिवें हुण असी मोबाइल की टैक्नोलॉजी की गल करिए तो मोबाइल की टैक्नोलॉजी दे विच बहुत ज़्यादा चेंज आई है।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ LEDs ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ LCDs ਆਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ LED TV ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ LED TV ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ TV ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਟਿਊਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ख़त्म ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਜਾਂ 30 ਆਈਟਮਸ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ? ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 3.4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਗੁਣਾ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟਰੈਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਵਧੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਣ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਟਰੈਂਡ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਥੈਲੇ ਵਰਤਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਥੈਲੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PVC, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਤਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। DDT ਹੈ, DDT ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ DDT ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਰਡਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਰਡ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 0.1 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ppm ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ppm ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ppm ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ DDT, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ DDT ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵ ਅਪਘਟਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੋਪਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਖਪਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਖਪਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਬਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਐਫਰਟਸ, ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3-4 ਜੋੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਦਰ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਕਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਸਸ ਫੀਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੌਫਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਫੋਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਦਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਦਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਲੈਦਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੈਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੈਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਕਾਰਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹਜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਤਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਥਾਈਲ ਵਿਨਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਦਾ EVA ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸੁਮਾਟਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਵਰਖਾ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਤੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਜੁੱਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਟਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੇ 'ਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ এনवायरमेंट ਦੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੁੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਕਾਪੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਪੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਕਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਮੇਰਾ ਜੋ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।